विद्यार्थियों सत श्री अकाल। मेरे यूट्यूब चैनल शिवराज ढिल्लों तुहाडा स्वागत है। चैनल नूं सबसक्राइब करो। सबसक्राइब करने तो बाद बैल के आइकॉन पर क्लिक करो ताकि तुहानूं आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जेकर तुहानूं वीडियो पसंद आउंदी है तुसीं वीडियो नूं लाइक कर सकते हो। अज आपां नागरिक अते नागरिकता पाठ के प्रश्न उत्तरां बारे पढ़ांगे। इस पाठ बारे आपां पढ़ चुके हैं, मैं वीडियो अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल के उत्ते। अज आपां इहदे विचों किस तरह प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर वाले, उहदे बारे पढ़ांगे। प्रश्न नंबर 1 है, प्राचीन समय में औरतां ते गुलामां नूं नागरिकता नहीं प्राप्त सी। ठीक गलत? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पुरातन समय दे विच सिर्फ उन्हां नूं ही नागरिकता का अधिकार प्राप्त सी जो राज प्रबंध के कामों में हिस्सा लेंदे सन, अते औरतां ते गुलामां नूं राज प्रबंध के कामों में हिस्सा लैण दी आग्या नहीं सी, इसलिए उन्हां नूं नागरिकता प्राप्त नहीं सी। यह गल बिल्कुल ठीक है। नागरिकता दीयां दो किस्मां दसो। नागरिकता दीयां दो किस्मां हुंदियां, जमांदरू नागरिकता और राजकृत नागरिकता। जेकर तुहानूं ये क्वेश्चन आ जाए कि नागरिकां दीयां दो किस्मां दसो तां भी तुसीं यही लिखना जमांदरू नागरिक अते राजकृत नागरिक। जेकर तुहानूं क्वेश्चन आ जाए नागरिकता दीयां दो किस्मां दसो तां भी यही लिखना जमांदरू नागरिकता अते राजकृत नागरिकता। उस तो बाद जमांदरू नागरिकता प्राप्त करने के दो सिद्धांत दसो। दो सिद्धांत है, जन्म सिद्धांत या रक्त सिद्धांत अते दूसरा किहड़ा है, भूमि सिद्धांत। नागरिक का शब्दी अर्थ दसो। नागरिक का शब्दी अर्थ है नगर च रहने वाला। इसका अर्थ है पिंड च रहने वाले व्यक्ति को नागरिक नहीं कहा जा सकता, परंतु वर्तमान समय जो नागरिक का यह शब्दी अर्थ है यह नहीं मन्निया जाता, क्योंकि तुसीं सारे जानते हो कि साडे भारत की खास करके और होर बहुत सारे देशों की जी वड्डी आबादी है पिंडों के रहिंदी है। इस करके सिर्फ नगर में रहने वाले नागरिक मन्निया जाए और पिंडों में रहने वाले नागरिक ना मन्निया जाए, यह आधुनिक युग के ढुकवां नहीं लगता गा। इसलिए जिहड़ा अज का समय है ये जिहड़ा नागरिक का अर्थ है, जिहड़ा नागरिक का अर्थ है बड़ा विशाल तो व्यापक है। ये सारे ही लोगों को आ जाते हैं, सिर्फ नगरां में रहने वालों असीं नागरिक नहीं मान सकते, पर जो शब्दी अर्थ है उस तो लगता कि नगर नागरिक, इसलिए सिर्फ नगर च रहने वाले लोगों को नागरिक मन्निया जाता है, पर अजिहा नहीं है। प्राचीन काल च नागरिकता का की अर्थ सी? प्राचीन समय जो राज निवासी नगर राज के राज प्रबंध में हिस्सा लेंदे सन उन्होंने ही नागरिक समझा जाता सी। औरतां ते गुलामां नूं राज के कामों में हिस्सा लैण दी आग्या नहीं सी, इस कारण उन्होंने नागरिक नहीं मन्निया जाता सी। भाव नागरिकता उस समय कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित सी। प्राचीन समय दे विच सिर्फ उन्होंने लोगों को नागरिकता प्राप्त सी जो राज प्रबंध के कामों में हिस्सा लेंदे सन। वर्तमान युग में नागरिकता का अर्थ, प्राचीन काल के नागरिकता के अर्थ अज के समय ठीक नहीं जापते। आप पिछले प्रश्न किया कि प्राचीन युग के नागरिकता का अर्थ से जो व्यक्ति राज प्रबंध के काम में हिस्सा लेंदे हैं। अजोके राज प्रबंध ना तो सारे व्यक्ति हिस्सा लै सकते हैं तो ना ही नागरिकता को कुछ व्यक्तियों तक सीमित किया जा सकता है। इस करके अजकल नागरिकता हरेक का जमांदरू हक है। अजकल नागरिक वो मनुख है जिसनों राज ने राजनीतिक और समाजिक अधिकार प्रदान किए हैं और जो राज प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता है। तुसीं जेकर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वीडियो सुनने के नाल ही नाल स्क्रीनशॉट भी लेंदे जाओ और इन्होंने स्क्रीनशॉट में बाद संभाल के रख लो। उस तो बाद उन्होंने जेकर तुहानूं लगे तो उन्होंने अपने जी अपनी गैलरी दे रख सकते हो या तुसीं उस तो नोट्स बना सकते हो कापी के उत्ते। नागरिक की परिभाषा दसो। AKCU के अनुसार नागरिक वो है जो राज प्रति वफादार होवे अते जिसनों समाजिक अते राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना तो जो मनुखी सेवा की भावना तो प्रेरिया जाता होवे। नागरिक लई जरूरी विशेषतावां, वो किसी राज का मैंबर होवे, उसनों राज द्वारा समाजिक अते राजनीतिक अधिकार प्राप्त होण, जिस राज का वह मैंबर है उस प्रति वफादार होवे, उस अंदर समाज की भलाई करने की लगन होवे, नागरिक अपने देश में स्थाई तौर पर निवास करता होवे। जेकर वो कुछ कारण करके कुछ समय लिए विदेश जाना चाहे तो जा सकता है, पर वह उत्थे पक्के तौर पर रहिंदा होवे। नागरिक अते विदेशी विच अंतर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर या 4 नंबर आ सकता तुहानूं। एक देश में वसन वाले सारे व्यक्ति नागरिक नहीं होंगे। कई लोग दूसरे देशों में आके अस्थाई रूप में उत्थे वस जाते हैं, जिवें कि बहुत सारे अमरीकन जापानी चीनी आ साडे देश में रहिंदे हन अते बहुत सारे साडे नागरिक विदेशों में जाके रहिंदे हन। असीं विदेशियों नूं ते नागरिकां नूं जिहड़ा अलग अलग करते हैं काहदे आधार ते? विदेशियों नूं समाजिक ते नागरिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, पर राजनीतिक अधिकार सिर्फ नागरिकों नूं दिते जाते हैं। इसलिए जिहड़े विदेशी है उन्होंने सिर्फ समाजिक अते नागरिक अधिकार और जिहड़े नागरिक है उन्होंने समाजिक
ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਮਾਂਦਰੂ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅਤੇ ਰਾਜਕ੍ਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨਾਗਰਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਜਮਾਂਦਰੂ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਕ੍ਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕ੍ਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜਕ੍ਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਰਥਾਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਕ੍ਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਰਾਜਕ੍ਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਕ੍ਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸੋ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਨਮ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਰਕਤ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਜਨਮ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਰਕਤ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਜਨਮ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਕਤ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਰਕਤ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਰਮਨੀ, ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਕਤ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਭੂਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ? ਭੂਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕਤ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਪਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਰਕਤ ਸਿਧਾਂਤ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਸਿਧਾਂਤ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਭੂਮੀ ਸਥਾਨ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਭੂਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਰਕਤ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਕ੍ਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਮਾਂਦਰੂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਕਤ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਭੂਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਰਾਜਕ੍ਰਿਤ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰਾਜਕ੍ਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੱਲ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਲੰਬਾ ਨਿਵਾਸ। ਉਹ ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, 3, 4, 5, 6, 7 ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਹੈਗਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, प्रार्थना पत्र ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ PR ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਦੁਆਰਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਗੋਦ ਲੈਣਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਮਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਨੇ। ਲੰਬੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਲੰਬਾ ਨਿਵਾਸ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਨੌਕਰੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੋਦ ਲੈਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਂਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ, ਫੌਜੀ, ਭਗੌੜੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਦੁਆਰਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਵੈ ਤਿਆਗ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਹੋਣਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਿੱਖਿਆ, ਨਾਗਰਿਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਗਰਿਕ ਗੁਣ, ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ।
ਉੱਚਾ ਨੈਤਿਕ ਆਚਰਣ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧਨ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚਿਆ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਗਵਾਚ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਚਰਣ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੈਤਿਕ ਆਚਰਣ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨੀ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਚੰਗੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਚੰਗੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਚੰਗੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਾਤੀ, ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਾਤੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਖੇਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੀ। ਸੁਚੇਤਤਾ, ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਗੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਜੇਕਰ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਆਲਸ, ਗਰੀਬੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਸਵਾਰਥੀ ਭਾਵਨਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਣਾ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਦਲਬੰਦੀ। ਵੈਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੀ, ਦਲਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੀ। ਉਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚਣਾ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਿਵਾਜ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਫੈਲਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ, ਦਲਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਬਲਕਿ ਚੰਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ, ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ। ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਵਸਰ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਸਰ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਬਲਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ, ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਤ, ਲਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਨਸਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਰਹੇ, ਸਵਸਥ ਰਹਿਣ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
कर सकन। समाज सुधार लहरां और बहुत सारिया असीं प्राचीन रीति रिवाज के परंपरावां बारे पढ़िया सी जिहड़ियां चंगे जां आदर्श नागरिक बनने वास्ते जो रुकावट पैदा हुंदे आ उहदे लई वख-वख समाज सुधार लहरां चलणीਆਂ चाहीदियां तां जो जिहड़े पुराने जां माड़े रीति रिवाज आ उन्हां नूं जां परंपरावां ने उन्हां नूं खत्म किया जाए। हाँ जी, ये जी साडा अज दा नागरिक ते नागरिकता जिहड़ी पाठ है उहदे प्रश्न ते उत्तर। उम्मीद है तुहानूं वीडियो पसंद आई होएगी और वीडियो नूं सबसक्राइब करो और सबसक्राइब करने तो बाद बैल दे आइकॉन ते क्लिक करो और वीडियो नूं लाइक करो। थैंक यू।